மலேசிய திருநாட்டின் மாண்பிற்குரிய இந்திய திருமக்களே, உங்கள் இதயங்களை வருடி உணர்வுகளை மதித்து உறவாட வந்திருக்கும் இந்த சிரம் தாழ்ந்த வணக்கம். ஆங்கிலேயர்கள் நம்மை பிழைப்பதற்காக இங்கு கொண்டு வந்தான் எனவும், இதுதான் இந்நாட்டில் நமது வரலாறு எனவும் வார்த்தை ஜாலம் செய்பவர் பலராவர். ஒற்றைக்கண் பார்வையில் உலகனைத்தும் தெரியாதவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பல தகவல்கள் இங்கு உள்ளன. மலாக்காவில் பரமேஸ்வரனின் ஆட்சியும், சிங்கப்பூரில் நீல உத்தமனின் ஆட்சியும், கடா மாநிலத்தில் ராஜேந்திர சோழனின் ஆட்சியும் இவர்கள் அறிந்திராதது வரலாற்றின் குற்றமா அல்லது அறிய மறக்கும் ஆணவ போக்கா? இன்றளவில் மலாக்கா செட்டிகள் என வாழ்ந்து வரும் நம் இந்தியர்கள் அன்று வணிகத்தின் வழி இங்கு வந்து போய் தங்கி பெயர் பதித்த வரலாறு நம் முன்னைய வரலாறு என்பதும் பலருக்கு மறந்து போய்விட்டது. ஓ இந்திய சமுதாயமே, நீ இங்கு கூலியாக நேற்று வந்தவன் இல்லை, காலத்திற்கு முன்னர் காரியம் செய்ய வந்தவன் நீ. உணர்வுள்ள இந்தியனே, உன் உண்மை நிலை எதுவென நீ சிந்தித்துப்பார். நாடு செழிக்க காடு திருத்தி நாட்டை வளப்படுத்தினாய். நாட்டில் நீ இருக்கும் இடம் எங்கென்பதை நினைத்துப்பார். நாடு சுதந்திரம் அடைந்து 50 ஆண்டுகள் கடந்த பின்னும் நீ இன்னும் 50 ஆண்டுகள் பின்தள்ளப்பட்டு நிற்பதை நினைத்துப்பார். China dan India adalah pendatang haram. Mereka bukan anak bumi negeri ni. Mereka pendatang yang dibawa macam Indon sekarang lah. Macam Myanmar, macam Bangladesh, macam tu lah. Orang Melayu. Cuba bayang kita punya pandangan kepada Myanmar, Indon tu okey lagi. Pasal nampak macam saudara kita. Masih hidung kemik, bibir tebal lagi. No? Yang Nigerianya, yang Myanmarnya, yang kita tengok dia pun kita rasa ni pendatang. Kita tak pernah iktiraf mereka sebagai. Macam tu lah orang Melayu zaman tu. Bila dia tengok Cina, dia tengok India, dia rasa ni pendatang. Dia letak di artikel 12. Mengiktiraf, menginsafi bahawa bumi ni bumi orang Melayu. Hasil bumi adalah hasil bumi orang Melayu. Maka dikatakan bahawa mana-mana kerajaan yang memerintah negara ini wajib membantu semua institusi, semua yayasan, semua pertubuhan yang berteraskan Islam atau Melayu. Agama lain tak dapat, bangsa lain tak dapat. Yang kata ada sekolah ke Cina, ada sekolah kebangsaan Tamil, ni semua tak ada dalam undang-undang. Betul-betul cerita tak ada dalam undang-undang. Dalam perlembagaan tak ada sebut pun orang Cina dan orang India berhak kepada sekolah dia sendiri, berhak kepada bahasa dia, tak ada. Ini kita pandai-pandai bagi. Sebab kita nak bertolak ansur sangat, kita bagi. Kalau ikut betul-betul, kalau ada di kalangan tuan-tuan ni pergi cabar dekat mahkamah, mana dia hak kamu untuk menubuhkan sekolah Cina ni? Tombang. Tuan-tuan kena ingat, nak menang Parlimen Titiwangsa ini, kita ada 49,750 pengundi. 49,750 pengundi, 32,000 orang Melayu, 11,500 orang Cina dan 5,500 orang India. Orang Cina dengan orang India ni, biarkan. Saya akan handle dia secara berasingan dengan menggunakan seluruh jentel-jentel di peringkat atasan AMNO. Kita jangan usik. Yang mana-mana benda yang saya boleh buat, saya akan buat. Tetapi orang Melayu yang 32,000 ini yang perlu kita jaga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat 70% daripada 32,000 ini mengundi Barisan Nasional, kita tidak perlu undi Cina dan undi India. Kita tidak perlu undi Cina dan undi India. Kita tidak perlu undi Cina dan undi India. Saya nak tuan-tuan bersama-sama saya. Kita nak menang Parlimen Titiwangsa ini, kita nak orang Melayu. Kita nak orang Melayu. Jangan kita sembah orang-orang Cina dan orang India kerana sebab kita nak menang. Ya.
தமிழ் பள்ளி நிலத்து 6 ஏக்கரை வந்து 3 ஏக்கர், அந்த 6 ஏக்கர்லேருந்து 3 ஏக்கரில் வந்து 3 ஏக்கரை வந்து எம்ஐசி வந்து அபகரித்து கொண்டார்கள். சட்டப்பூர்வமாக அவங்களோட திறமையும் அவங்களோட இதெல்லாம் பயன்படுத்தி அவங்களோட பவர்லாம் யூஸ் பண்ணி ஸோ அதை திருப்பி கொடுக்கணும், அதை கேட்கறதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த உண்ணாவிரதம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். எந்த விதமும் சம்மந்தம் இல்லாத எம்ஐசிக்கு எப்படி 3 ஏக்கர் வந்துச்சு? அதுதான் என்னோட கேள்வி. ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை, அந்த எஸ்டேட்டுக்கும் எம்ஐசிக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. அப்படி எப்படி இவங்களுக்கு 3 ஏக்கர் வந்துச்சு? எதுக்காக 3 ஏக்கர் கொடுக்கணும்? பண்டாவத்தாமா என்ன செஞ்சாங்க இவங்க? பண்டாவத்தாமா பாஸுக்கு டெவலப்பர், பண்டாவத்தாமா டெவலப்பர் அந்த தப்பிங்காம் தமிழ் பள்ளிக்கு ஒதுக்கிய 6 ஏக்கர் நிலத்தில் வந்து இப்போ உள்ள அந்த பள்ளி வந்து 3 ஏக்கர் நிலத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கு. மீதமுள்ள 3 ஏக்கர் நிலம் வந்து மாயிகாவின் பெயரில் இருக்குது. எங்களோட ஆதங்கம் என்னவென்றால், கொடுக்கப்பட்ட 6 ஏக்கர் நிலத்தில் 3 ஏக்கர் நிலத்தை தமிழ் பள்ளியை கட்டிவிட்டு 3 ஏக்கர் நிலத்தில் மீதமுள்ள 3 ஏக்கர் நிலத்தில் மாயிகா அவங்கள ஆதிக்கம் செலுத்திக்கிட்டு இருக்கிறது. இது முற்றிலும் ஒரு மறுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம். ஏனென்றால் தமிழ் பள்ளியின் காவலன் என்று சொல்லிக்கொண்டு 3 ஏக்கர் நிலத்தை மாயிகாவின் பெயரில் வைத்திருப்பது வந்து ஒரு பெரிய குற்றச் செயல் என்று நான் சொல்லுவேன். தமிழ் பள்ளிக்கு வளர வேண்டும், தமிழ் பள்ளிகள் காக்கப்பட வேண்டும் கூறிக்கொண்டிருக்கும் மாயிகா தலைவர்கள் தமிழ் பள்ளியை சூறையாடி இந்த 3 ஏக்கரை சூறையாடி கொண்டிருக்கிறது வந்து மக்கள் ஒருபோதும் மாயிகாவை மன்னிக்க மாட்டார்கள். இந்த பள்ளிக்கு சொந்த நிலம் கிடைக்கிறதுக்கு கடந்த 30 ஆண்டு காலமா போராடி இருக்காங்க. நானும் துணை அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது இந்த பள்ளிக்கு வந்து பார்த்து அந்த டாக்குமெண்ட்லாம் வாங்கி துணை பிரதமர், உங்களுடைய மாநில முதல்வர் இவங்க 3 பேருக்கும் அன்றே நான் கடிதம் போட்டு இந்த பிரச்சனை தீர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டேன். ஆனா இன்று வரை அந்த பிரச்சனை தீர்க்கப்படவில்லை. ஆனா அந்த தேசிய முன்னணி அரசாங்கம் வந்து அதை கவனிப்பதில்லை. அதாவது கடந்த தேர்தலின் போது 2008 வந்து தேசிய முன்னணி பல இடங்கள்ல கவுந்துச்சு. அவங்களுக்கு இந்த ஒரு 1000 மாணவர்கள் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. இங்கு பல வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படவில்லை. இவர்கள்லாம் முக்கியம், இவங்களோட பெற்றோர்லாம் முக்கியம் நினைச்சாங்கன்னா, இவங்க ஓட்டு நமக்கு அவசியம் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த நிலத்தை கொண்டு கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம சமூகம் ஒரு நல்ல சமூகங்க. இந்திய சமூகம் வந்து கண்மூடித்தனமா கடந்த 53 ஆண்டு காலமா வந்து தேர்தல் வரும்போதுலதான் தேசிய முன்னணி தான் போட்டிட்டு வந்தாங்க. ஆனா இன்னைக்கு நாட்டமாக்குறது யாரு? இந்தியர்கள் அல்ல, தேசிய முன்னணி அரசாங்கம். அவங்க ஒழுங்கா நம்மள வந்து நினைச்சிருந்தா அந்த சூழ்நிலைக்கு வந்திருக்க மாட்டோம். எத்தனையோ இரவுகள் திடீரென்று என்னோட உறக்கத்திலிருந்து எந்திரிச்சு கதறி என்னுடைய வீட்டில் நான் அழுதிருக்கின்றேன். அதற்கு சாட்சி என்னுடைய மனைவி, இறைவன். நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறதெல்லாம் ஒண்ணுதாங்க. நீங்க போய் ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுக்கு வேண்டிய உங்கள்கிட்ட சொல்லுங்க. நம்ம சமுதாயத்தை இந்த மாதிரி இழிவுபடுத்த வேண்டாம், போதும், நாங்க பட்டுப்பாடு போதும். நம்ம என்னங்க பண்ணோம்? நம்ம என்ன துரோகம் பண்ணோம்? நம்ம யாருக்கு எதுவும் துரோகம் பண்ணலங்க. இந்த நாட்டை எவ்வளவு முன்னேற்றத்துக்காக நம்ம பாடுபட்டிருக்கோம். ஏங்க இந்த சமூகம், இந்த அரசாங்கம் ஏங்க நம்ம பண்ணது? ஏங்க இந்த கல்வி மந்திரி நம்மளை நம்ம அவமானப்படுத்துறோம்? ஏங்க நம்ம என்னங்க பண்ணோம்? நம்ம யாரையாவது துரோகம் பண்ணோமா? இல்லையேங்க. ஆனா இந்த ஒவ்வொரு கண்ணீருக்கும், உங்க கண்ணில் இருந்த ஒவ்வொரு கண்ணீருக்கும் பழனிவேலு பதில் சொல்லி ஆகணும். டாக்டர் சுப்பிரமணியம் பதில் சொல்லி ஆகணும். நம்மளுடைய கல்வி மந்திரி பதில் சொல்லி ஆகணும். ஏழையோட கண்ணீருக்கு உங்க பதில் சொல்லி ஆகணுங்க, சொல்லி ஆகணும். கூடிய சீக்கிரத்தில் அதுக்குள்ள வந்து ஒரு விளைவு வரத்தான் செய்யும். நிச்சயமாக வரும், மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும். வலியவர் பார்த்து இருப்பது கூடாது, பிறர்க்கென கொஞ்சம் இலகிடும் நெஞ்சம் படைத்திட வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இருக்கிற ஆட்சி வந்து என்ன கேட்டால் எனக்கு வந்து அவ்வளோ
தேர்தல்னு தான் வந்து காசை வந்து மக்களுக்கு செலவு செய்கிறாங்க. அது வரைக்கும் எதுவுமே எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவுமே செய்யலை. தேர்தல் வந்துட்டோன்னு தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் வந்து 200 வச்சு தரேன், வயசானவங்களுக்கு நான் வந்து காசு தரேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் நான் காசு தரேன். அதாவது 21 வயசுக்கு மேற்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அந்தமாரி செய்கிறாங்க. ஏன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியலையா? கஷ்டப்பட்டாங்க, போனாங்க, வந்தாங்க, மற்றவங்களும் கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. ஆனால் யாரும் ஒன்றுமே எடுத்துக்கல. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ காசு இது பண்ணாங்க, படிக்கிறதுக்கு காசு வேணுனாலும் வந்து கெஞ்சினோம். இப்போ நம்ம கேட்டோம்னா என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, அவங்களே போய் பாருங்கள், பஜ்ஜிக்கான் பாருங்கள், பஜ்ஜிக்கான பார்த்துட்டு அவங்க வந்து எனக்கு வந்து இது வேணும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஆனால் இப்போ மட்டும் தேர்தல் நீ ஏன் காசு வந்து எடுத்து கொடுக்கணும்? உண்மைங்களா இல்லையா? ஸோ தேர்தல்னு ஒன்று வந்துட்டோம்னா காசு கொடுத்து நம்மளை வந்து விலைக்கு வாங்குறாங்க. அப்போ கன்ஃபார்ம் இந்த மாதிரி வந்து ஆட்சி வந்து எனக்கு கேட்டால் எனக்கு வந்து தேவையில்லை. 50 வருஷமாக 56 வருஷம் நாட்டில் வாழ்கிறோம். ஆனால் தமிழ் மக்களுக்குன்னு எது போய் கேட்டாலும் எதுவுமே கிடைக்கிறதில்ல. அது ஃப்ளாட்டில் எவ்வளவோ எங்கள் வீடெல்லாம் வந்து பாருங்கள், அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது. யாரை கேட்டால் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேன்றாங்க. ஆனால் இப்போ உள்ள சூழ்நிலை நம்ம சமுதாயம், நம்ம மக்கள், நம்ம பேர பிள்ளைங்க எல்லாம் வாழணும் அப்படின்னா ஒரு மாற்றத்தை கொண்டாடணும் எதிர்கட்சியை. சில பேர் சொல்கிறாங்க இப்படின்னு. நம்மளுக்கு 50 வருஷமாக அரிசியை கொடுத்து ஏற்கவே இல்லை. இப்போ 55 வருஷமாக அரிசியை கொடுக்குறான், பருப்பை கொடுக்குறான். தமிழன் சாப்பிட்றதுக்கு வழி இல்லையா? பட்டினியாக தமிழன் கடந்தான். நம்ம இதே மாதிரி ஒவ்வொரு தமிழனும் வந்துட்டு போய் கொடுக்குற ஜாமானை வாங்கக்கூடாது. காசு கொடுத்தா நான் வாங்கு. அரிசி பருப்பு இல்லாமல் அடையிறான் தமிழன் நாட்டில். ஆமாம், நிச்சயமாக. ஏன்னா கடந்த 55 வருடமாக மரத்தை நட்டாச்சு, காய்க்குன்னு பார்த்தோம். மரம் பெருசாக தான் வளர்ந்துச்சு, கிளையும் பெருசாக இருந்துச்சு. அது பாட்டி எம்எஸ்சி கிளைங்கள்லாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து கிளை நிறையா இருந்துச்சு. ஆனால் காய்க்கவே இல்லை. இப்போ என்ன செய்யணும் அடுத்தது? அந்த மரத்தை 55 வருஷமாக காய்க்கவே இல்லை, அதை வெட்டிட்டு ஒரு புது விதையை போட்டு இந்த 5 வருஷத்தில் பார்ப்போமே காய்க்குதா இல்லைன்னு ஒரு 10 வருஷம் பார்ப்போம். என்ன பாருங்க, எனக்கு வேண்டியது வந்து இன்னும் பாரு, நம்ம சமுதாயம் பின்தங்கி தான் இருக்குது. கல்வியிலும் சரி, தொழிலும் சரி, எதில் இருக்கிறாங்க. அவங்களே சம்பாதிக்கிறாங்க, அவங்க சொந்தக்காரவங்களே இருக்கிறாங்க, நண்பருக்குள்ளேயே இருக்காங்க. சுற்றி அவங்கக்குள்ளேயே தான் பணக்காரனுங்க. பிஎன் எடுத்துக்கங்களேன், யார் பணக்காரவங்க? இப்போ பிஎன் தான், பாரிசாயின்னு அம்னோ எடுத்துக்கோங்க. அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கூட்டணி கட்சியும் பாரு, அவங்களே தான் பணங்க. சுற்றி அவங்கக்குள்ளே தான் பணம். அவங்க நண்பர், அவங்க குடும்பம் சுற்றி வராங்க. பரவாயில்ல, நான் வந்து எதிர்கட்சி செய்தோ இல்லையோ ஒரு மாற்றம் கொடுப்பேன். ஏன் நம்ம ஒரு புது இந்தியர்கள் உருவாக்குவோமே? எதிர்கட்சியிலும் இந்தியர் இருக்காங்களே, ஏன் அவங்க பணக்காரவங்களா வரட்டும்? நம்ம எப்போதும் எப்படி இருந்துட்டு தான் போவோம். நம்ம வேலை செய்வோம் உனக்கு. ஆனால் தமிழை வந்து அழிய மாட்டான். அரசாங்கம் செய்தோ இல்லையோ, ஆனால் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்போம். ஆனால் என்ன, இந்த இப்போ நம்ம உயிராக இருக்கிற வரைக்கும் 55 வயசு ஆச்சு, 60 வயசு 70 வயசில் இருக்காங்க. இன்னும் வாழ்க்கையிலே மலேசியாவில் ஒரு மாற்றத்தை பார்த்ததில்ல. நம்ம உயிராக இருக்கிறதுக்கு அந்த மாற்றத்தை நம்ம காணணும். இது நடக்கணும், ஆனால் நிச்சயம் நடக்கும். ஆட்சி எதிர்பார்க்குறேன், மாற்றம் எதிர்பார்க்குறோம். அதாவது இவ்வளோ நாள் ஆண்ட இதில் வந்து நமக்கு இந்தியர்களுக்குன்னு ஒரு இதுவும் இல்லை. இந்த போன எலெக்ஷனில் வந்து மாற்றம் கொஞ்சம் கண்டவன இந்தியர்களுக்கு கிடைக்காததெல்லாம் கிடைக்குது. அதாவது இந்தியர்களுக்கு கேட்காத சலுகை கூட கொடுக்குறானுங்க. இவ்வளோ நாளுக்கு நம்ம இந்தியர்களுக்கு இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது இந்தியர்களுக்கே தெரியாமல் இருந்திருக்கு. ஸோ அதை வந்து இந்த போன எலெக்ஷனில் ஒரு மாற்றம் கண்டவன இந்த இதில் வந்து இன்னும் ஒரு மாற்றம் கண்டுச்சுன்னா இன்னும் இந்தியர்களுக்கு எவ்வளோ கொடுக்க வேண்டியதை வந்து மறைச்சி வச்சுருக்கிறது வந்து இன்னும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. சந்தோஷம் வரவழைக்க வேண்டிய விஷயம். காரணம் கட்டினா லஞ்சம், போக்குவரத்து, இனப்பெருக்கள், இந்த பாருங்க அந்நிய ஜாதிகாரனா அங்கே வந்து வேலை செய்கிறான். நம்ம நாட்டில் உள்ளவனுக்கு எவனுக்கு வேலை செய்ய விடுறாங்க, கொடுக்கவும் மாட்டுறாங்க. ஸோ இந்த ஆட்சி நிச்சயம் மாற்றி ஆகணும். எனக்கு ரொம்ப வரவேற்க வேண்டிய விஷயம். அந்த 500 கிடைச்சாலன்னா கிடைக்கலண்ணா, ஆனால் ஆட்சி மாற்றி தான் ஆகணும். நாங்களாம் இதுதான் எங்களோட விருப்பம். ஐசி பாருங்க, எவ்வளோ பேருக்கு ஐசி இல்லை. 86 லட்சம் பேருக்கு அந்நிய நாட்டுக்காரங்க கொடுத்துருக்கான். பிலிப்பைன்ஸு, இந்தோனேஷியன்ஸ், அவனுக்கெல்லாம் கொடுத்து இந்த நாட்டில் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு அந்நிய பிரஜையாக நினச்சிருக்கான். அதனால் இதெல்லாம் மாற்றணும். நம்ம இதை மாற்றி ஆகணும். மாற்றணும்ல, இது கேள்விக்குரிய இல்லை. நிச்சயம் ஆண்டம் புண்ணியத்தில் இதை மாற்றணும். இந்த வாட்டி அரசியலை மாற்றினா தான் நம்ம வாழ முடியும், இந்தியர்கள் வாழ முடியும். வர பொது தேர்தல் வந்து ஆட்சி மாற்றத்தை எதிர்பார்க்குறீங்களா? கண்டிப்பாக எதிர்பார்ப்போமே. எல்லாமே நிறைய பேருக்கு அங்கங்கே உதவி கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் எங்கே உதவி, எப்படி உதவின்னு தெரிய மாட்டுது. ஆனால் அரிசி கொடுக்குறாங்க, பருப்பு கொடுக்குறாங்க, அது மட்டும் கரெக்டாக வந்து பஸ்ஸு பிடிச்சி எல்லாம் போய் அதை வாங்குறதா இருக்குது. 5 கொடுத்து நம்ம மயக்கிட பாப்பா, திட்டம் போட்டு நம்ம தலையில முழகா இருப்பா. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. நம்மளுக்கு வேணுன்றது நம்மளுக்கு உரிமை. என்ன செஞ்சுருக்குது? 50 வருஷமாக செய்யறது வந்து இப்போ தான் 500 வெள்ளி கொடுத்துருக்குறான். 50 வருஷமாக ஒன்றுமே கொடுக்கல. இப்போ கொடுத்து என்ன செய்யுது? இப்போ இந்த காசு முந்தி எங்கே போச்சு? இந்த காசுலாம் இந்த அரசாங்கம் எங்கே போச்சு? அப்போ
இப்போ பக்கத்து அந்த கேள்வி கேட்டோன்னு தான் அந்த 500 வெள்ளியும் கொடுத்தான், இல்லைன்னா அது கூட கொடுத்துருக்க மாட்டான். இதுக்கு முன்னே அம்னோ இருந்துச்சு, மைக்கா இருந்துச்சு. இது வரைக்கும் எந்த ஒரு நன்மையும் நான் பார்த்தது கிடையாது. கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்குறேன். ஏன்னா வந்து வேலை வசதி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இங்கே. ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து போலீஸ் வேலை எழுதி போட்டு இன்றைக்கி வா நாளைக்கு வா இன்றைக்கி வா நாளைக்கு வான்ட்டு ஒரு வருஷம் ஆக்குனாங்க. ஆனால் எங்களுக்கு முன்னே வர அவங்களோட இதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாங்க, என்னெல்லாம் எடுக்கல. இதுக்காக எங்கேயே போய் அலைஞ்சேன், யார்கிட்ட உதவி கேட்டேன், எதுவுமே கிடைக்கல. இப்போ வந்து சொந்த தொழில் தான் செய்கிறேன், வயரிங் செய்கிறேன். அதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியல, லோன் கொடுக்க மாட்றாங்க. போனால் பே ஸ்லிப் வேணும், இது வேணும் அது வேணுன்றாங்க. ஒரு காடி வாங்க முடியல, ஒன்றும் வாங்க முடியல, ஒரு வீடு வாங்க முடியல. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் ஆட்சி பண்ணணும் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறோம். இத்தனை வருஷமாக கிடைக்காது, இனிமேல் பட்டு கிடைக்கும்ன்ற ஒரு மாற்றத்தை தான் எதிர்பார்க்குறோம். மாற்றத்தை எதிர்பார்க்குறேன். நான் வந்து ஏறக்குறைய எனக்கு இப்போ 68 வயதாகுது. இதில் ஆரம்ப காலத்தில் நான் இப்போ ஆட்சி புரியும் அரசாங்கத்துக்கு தான் ஆதரவாளராக இருந்தேன். பிறகு 1969க்கு பிறகு அந்த மனநிலை மாறி போச்சு. அதனால் எனக்கு அவங்களுடைய ஆட்சி முறையில் திருப்தி இல்லை. மக்கப்படும் பாடு மாத்துறது யாரு? பாரிசான ஆட்சி இல்லை, கெட்டது நாடு. இத கண்டுக்காம இருப்பதாலே நமக்கு தான் கேடு. மக்கப்படும் பாடு மாத்துறது யாரு? பாரிசான ஆட்சி இல்லை, கெட்டது நாடு. இத கண்டுக்காம இருப்பதாலே நமக்கு தான் கேடு. மக்களுக்கு எதிராக நடக்குது ஆட்சி, பல்லாண்டு காலம் விடியாத காட்சி. இந்த வாரிசான பார்த்து நாம் போட்டோம் அவனு கோட்டு, அவன் சொன்ன சொல்ல கேட்டு நம்ம வாழ்க்கை போச்சு கெட்டு. மக்கப்படும் பாடு மாத்துறது யாரு? வாரிசான ஆட்சி இல்லை, கெட்டது நாடு. இத கண்டுக்காம இருப்பதாலே நமக்கு தான் கேடு. நம்ம தலையில முழகா இருப்பான், படிச்சா படிப்புக்கு இங்க வேலை இல்லைங்க. பிள்ளைங்க எதிர்காலம் கேள்விக்குறீங்க. உசுரா புடுங்கும் இந்த விலைவாசிங்க. உழைக்கும் நமக்கு இல்ல நிம்மதி இங்க. இந்த ஆட்சி மாற வேணும், இத உணர வேணும் நாம. அவன் நம்ம விட்டு போகவா நல்ல ஆட்சி தருவோம். மக்கப்படும் பாடு மாத்துறது யாரு? பாரிசான ஆட்சி இல்லை, கெட்டது நாடு. இத கண்டுக்காம இருப்பதாலே நமக்கு தான் கேடு.